Om Shanti. Divine Souls, Namaste. Please welcome to Spiritual Health and Meditations. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ತ್ರಿ ಓಂಕಾರಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಂ 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 ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. Release both the hands, please. And namaste, everyone. Okay. So, yes, how to be a perfect Brahmana Magu ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವವರು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ತತ್ವಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ 5 ಯಮ ನಿಯಮ, ದೆನ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಾಯ್ತು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮರ್ಯಾದೆಸು ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ some niyamas also, subtle niyamas which I will tell. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು did we talk about the qualities? So the 7 ಗುಣಗಳು what we have to show. So 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ we finished ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ವಾ ನೆನೆ? Yes sir. Sattvic food ali you said you will give the list which can be eaten, which cannot be eaten. Yes, I'll give you the list. Okay, which can be eaten, which cannot be eaten. Okay, I'll tell that. Okay, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು I'll complete some more of the things that pillars ಆಯಿತು. Then subtle niyamas are there. 4 very subtle niyamas. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿದೆ so what we call as early in the morning, ಅಮೃತ್ ವೇಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ early in the morning, as soon as we wake up we have to remember God, we have to remember Paramatma. So that is one thing. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ತೋತ್ರ ಓದುವುದು, like all those things are there. So after that their study, normally ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ either the scriptures or whatever they have studied, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು. And after that one important point throughout the day is keeping attention, that we do not create any wrong thoughts. See, I am referring only to the soul, not the body. So if you consider body also here, so soul is the one which creates the thoughts. Body mukhantra matadtivi and actions ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the karma for the soul means, so the moment it creates the thought, it's the karma, its karmic account has already occurred for the soul. Body ಬಂದಾಗ the speech, the voice, ವಾಣಿ, and the actions. So ದೇಹದ ಕರ್ಮ ಅದು, ಆತ್ಮನ ಕರ್ಮ ಅದು. So but what is accounted is ಆತ್ಮನ ಕರ್ಮ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So thought, word and deed ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ I will specify. And the last one of the name is just before going to bed, giving charge to Paramatma. These are the niyamas. Along with this, we have to every day, day in and day out, we have to follow those 7 qualities. 7 qualities ಏನಿದೆ, the 7 qualities of the soul.
Okay, the 7 qualities of the soul, that is peace, purity, power, love, happiness, bliss, knowledge, and joy. So all these things are a must. So this is also actually important. So isto we have to take care. So for the subtle things, I will go ahead. Before that, 5 ಋಣಗಳಿದೆ ನಮ್ದು. 5 ಋಣ ಅಲ್ಲ, it is actually there are sub ಋಣಾಸ್ also. ಮೊದಲು ಮೇನ್ ಋಣಾಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಋಣಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಶೀರ್ಷಾಸನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಈ ಋಣಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಿತೃ ಋಣ, ತಂದೆಯ ಋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವಋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಪಿತೃ ಋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವಋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಋಷಿ ಋಣ, ಭೂತ ಋಣ, ಮನುಷ್ಯ ಋಣ. ಆಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಟೆಲ್? ಪಿತೃ ಋಣ. ಸೊ ತಂದೆಯ ಋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಪಣ ಬಿಡೋದು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಇದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಅರ್ಥ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಿಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಗೆ ಬಂದು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, some other day I will tell you what is the significance of the crow and other things. But as of now, the thing is just remembrance, remembering them. Just our remembrance, our ನೆನಪಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿ you prepare something and offer it to the birds or offer it to kage or whatever it is. Kagege andre crowge, what we call. Okay. Now, what is the significance behind? Of course, I will surely go in detail some other day. Now, presently, I have told you about ಯಾವ ಋಣ ಆಯಿತು? ಪಿತೃಋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವಋಣ. ದೇವಋಣ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮನನ ಚಿಂತನ, ಜಪ ತಪ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದೇವಋಣ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಋಣಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಋಣ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಸೆಟಲ್ಸ್, ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಋಣ ತೀರತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದೇರ್. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕರ್ಮದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿತೃಋಣ, ದೇವಋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಋಷಿ ಋಣ. ಋಷಿ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ. ಋಷಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿರೋರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಋಷಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್, ಇದು ಋಷಿಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ದೇವಋಣ, ಪಿತೃಋಣ, ದೇವಋಣ, ಋಷಿ ಋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂತಋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಭೂತಋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭೂತಋಣ ಮೀನ್ಸ್ 5 ಭೂತಗಳು, ಪಂಚತತ್ವಗಳು, ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ, ಅಪಸ್ ತತ್ವ, ತೇಜಸ್ ತತ್ವ, ವಾಯು ತತ್ವ, ಆಕಾಶ ತತ್ವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 5 ತತ್ವಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? ನೆನಪೆ, ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. 5 ತತ್ವಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ? ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? then where is respect? ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತೀವಿ ಸರ್.
See, we are complaining on the nature. It is not respect. Giving respect means accepting whatever the tattvas are doing to us, accepting whatever is happening presently. We are not accepting it. We are opposing it. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಬೈತೀರಾ? ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ವರ್ಣ ತತ್ವಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಯು ತತ್ವಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ರು, ಪಾಪ, ಗಾನ್. ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅಂದ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ವಾಲ್ಕೆನೋ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನಮ್ಮ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೊಂದ್ರೆ we have to accept everything as it is without complaining. ಓಕೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದೀವಾ? ದೇವರೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಾವೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲಾನಿ ಅಥವಾ ಅಪಮಾನ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯಾವ ಋಣ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಋಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಋಣ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈಗ? ಪಿತೃ ಋಣ ಆಯ್ತು, ದೇವ ಋಣ ಆಯ್ತು, ಋಷಿ ಋಣ ಆಯ್ತು, ಭೂತ ಋಣ ಆಯ್ತು, ಮನುಷ್ಯ ಋಣ, ಮನುಷ್ಯ ಋಣ. ಓಕೆ, ಮನುಷ್ಯ ಋಣ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್, ನೈಸ್. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಂಗಿ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ. Okay, so these are all coming under great mistakes, ಗ್ಲಾನಿಗಳು ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಋಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ 5 ಋಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು, ವೆನ್ ಈ ಟುಕ್ ಅಪ್ ದ ಗದ್ದಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದ ನಂತರ, ಸೊ ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ಶುಕ ಮಹಾರಾಜ, ಶುಕ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ಶುಕ ಮುನಿ ಈಸ್ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ. ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಇರುವೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಸೊ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು 5 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ನೀವು 5 ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಖರ್ಚು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಎಷ್ಟೋ ವೆಚ್ಚ, ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ರಾಜರಿಗೆ ಕಷ್ಟನೇ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 5 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 5 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 5 ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ರೈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಲೆಯಿಂದ ಆ ಮಡಕೆನೋ ಆ ಪಾತ್ರೆನೋ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಸ್ ಮೇಲಿದೆಯಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂದಾಗ 5 ತತ್ವಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗತ್ತೆ.
ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್, 1-2 ಕಾಳು ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? How many times, sir? Yes, sir, we can do. ಏನಮ್ಮ, ನೀವು ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಿಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು 1-2 ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಅಕ್ಕಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀಸನ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಕ್ಡ್ ರೈಸ್, 1-2 ಕಾಳು ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಅನ್ನ. do with all the food. ಅನ್ನ, ಎಸ್ ಅನ್ನ, ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕುಕ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಅನ್ನ, ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯಜ್ಞ, ಮೊದಲನೇ ಯಜ್ಞ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಗ್ನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್, ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಹೋಮಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ಯುವರ್ ರೈಟ್. ಹವಿಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇದು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಹಸುವಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಸುವಿಗೆ. ಎರಡನೇ ಯಜ್ಞ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು, ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಎರಡನೇದು ಹಸುವಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮೂರನೇದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆನೋ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟೋ ಹಾಕೋದು. ಯಾರಿಗೆ? ಇರುವೆಗಳಿಗೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ. 4ನೇ ಯಜ್ಞ. 5ನೇ ಯಜ್ಞ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸರೋವರ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಇದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಉಂಡೆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫಿಶಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದು. 5 ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. Sir, when there is no pond or anything, what do we do, sir? A wonderful question, ದೇವ್ರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Whenever you have a chance of going near some lake or pond or river or something like that, do that. Okay, otherwise you can visualize as if you have done all these 5. ಈಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಸು ಬರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹಸು ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಹಸು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಊಟ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇ, ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ದೆಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಹಸುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ತರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಯಜ್ಞಗಳು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅನ್ಕೋಬಹುದಾ ಸರ್? ಅಮ್ಮ, ಹಸು ಬದಲು ನಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಹಸು ಬದಲು ನಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಓಕೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ, ಟು ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫುಡ್, ನಾಟ್ ಟು ಯು ಟುಡೇ. ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು. ಸೊ ನಾಯಿಗೂ ಕೊಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನಾಯಿಗೂ ಕೊಡಿ, ಬೆಕ್ಕಿಗೂ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. 5 ಯಜ್ಞ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಅಂತ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 5 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ವಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಓಕೆ, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್? ಸರ್, ಇದು ಋಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಋಣ ಬರಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾ, ತಾಯಿ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು? ತಾಯಿ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಮದರ್. ತಾಯಿಯ ಋಣ ಅಂತೂ ನಾವು ಜನ್ಮಾಂತರ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. We have to respect our mother. We have to see to it that mother is always happy and satisfied, not put them in orphanage or old age home.
ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ದಟ್ ಅವರನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅದು ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಭಾವನೆ, ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಟು ದೆಮ್. ಇದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಟಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ತಾಯಿ ಋಣ ತೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮದರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಮಾತೆಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಶಕ್ತಿಸ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 5 ಯಜ್ಞಾಸ್. ನಾವು ಡೈಲಿ ನೀವು 5 ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು? ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. SB ಅಕೌಂಟ್, FD ಅಕೌಂಟ್, RD ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ಎಷ್ಟಿದೆಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೇಳ್ದೆ, they were quite old people, retired people ಇದ್ರು, old age people ಇದ್ರು. I asked them, ಏನ್ರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 34 lakhs ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು 20 lakhs ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು 40 lakhs ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ, ಹಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇನ ಇಟ್ಟುಳ್ಳ ದೇವ್ರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓಕೆ, ಯಾವ ಪುಣ್ಯ? ಸೊ 5 ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಣ್ಯ? ದ 5 ಪುಣ್ಯಾಸ್ ಆರ್: ಒಂದು ಸ್ವಗೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ಸ್ವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ನನಗೆ ಗ್ಲಾನಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡ್ದು ಛೇ ಏನಪ್ಪ ಇದು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೈ ಆಮ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ನಾನೇ. ಸೊ ನಾನು ನನಗೆ ಸ್ವಗ್ಲಾನಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಗಿಲ್ಟ್. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ. ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಸ್ವಗ್ಲಾನಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊದಲನೇ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದೇ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಹ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ದೇಹ ನನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ದೇಹ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಬೇಕು, ದೇಹವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇಹವನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ದೇಹದ ಏನೇನ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡನೇದು. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಥರ್ಡ್, ಮನೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್. ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪಂಚತತ್ವಗಳಿಗೆ, ಓಕೆ, ಮರ ಗಿಡ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ಆಯ್ತು, ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಹ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ, ವರ್ಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಗಳು, ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು. ಓಕೆ, ದ ಸಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪರಂಧಾಮ, ಅಂಡ್ ಇದು ಸಾಕಾರ ಲೋಕ, ಸಾಕಾರ ವರ್ಲ್ಡ್, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಈ 5 ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ 3 ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಲ್ವಾ, 3 ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ, SB ಅಕೌಂಟ್, FD ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ RD ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದೀನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ SB ಅಕೌಂಟ್, RD ಅಕೌಂಟ್, FD. ಸಿ ಈ 3 ಖಾತೆಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ಖಾತೆ ಹೇಳಿದೀನಲ್ವಾ, ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ಖಾತೆ. ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹೌ ಯು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಹೌ ಯು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಖಾತೆಗಳದ್ದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ 3 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಸತ್ಯುಗ ಅಥವಾ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು, ನಾನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಸ್ವಯಂ ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೀನಾ, ಸ್ವಯಂ ಮೇ ಸಂತುಷ್ಟ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೀನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೀನಾ. 3 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. These 3 certificates are very important. You have to ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು ಅಂತ. A ಗ್ರೇಡ್, A++, B++, ಡ್ಯಾಶ್ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಕು ಫುಲ್ ಫೇಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್? ದಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಲಿ. ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೋದು ದೇವ್ರೆ. ಇರ್ಬೋದು. ಫುಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪರಿವಾರ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೌಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪರಿವಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ, ಕಾಫಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. But you have to, instead of feeling bad, you have to accept whatever the thing is and bless them, because that is again runa alva. We have to settle the account. So these are the 3 certificates. And next coming to okay, ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ಸರ್. 3 ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ಖಾತೆ. ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್, ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಗಾಡ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್ information regarding spiritual texts and other things. ನನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಫಾರ್ ಮೈ ಎಲಿವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಓದೋದು, ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಿಷ್ಣು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, that comes under bhakti. When it comes beyond that, meditation, ದೇವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೆನಪಿ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯಾರ್ದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು. So if you are a true Brahmana doesn't mean the one who is wearing ಇದು ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. Who gets this knowledge, the knowledge of Atma, knowledge of Paramatma, knowledge of the drama, knowledge of karma, knowledge of the history, geography of the entire universe. He is called as a Brahmana. Okay na? Okay, so now the Atma, ಏನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ಹೌದು, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಅಕ್ಕ. ಅದು ಸತ್ಯುಗ ತ್ರೇತಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನಾವು ನಮ್ದು ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್.
Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರಿಷ್ಠೆಯ ಸ್ವರೂಪ. ಫರಿಷ್ಠೆ ಮೀನ್ಸ್ ಏಂಜಲ್. Angel, what does an angel do? Angel only keeps giving Yes. blessings to everyone. Angel go around and help people who are in distress, who are in trouble. Angels give ashirvada, give sakasha, positive vibrations to everyone. So that is the angel. Angelic swarupa is the next one. So ega atma is good or bad. ಆತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನೀಗ. 3 ಗುಣಗಳು ಇದೆ, ಸತೋ, ರಜೋ, ತಮೋ. So subtle details I will go when I come to karma once again. So sato means sattvikavadaddu, very good, very honest, very truthful, all this. Rajo means anxiety, anger, luxury, adu idu ella serutte. Tamo andre okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ದ ತಾಮಸಿಕವಾದದ್ದು, ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. Now Atma has a choice of doing anything because Atma is having a free will, right? Right? Paramatma has given us a free will, yes or no? Yes, Yes, sir. Paramatma has given us a free will. So as per that free will, I, the soul, can behave the way I want because I choose the thoughts that I create. I can choose good thoughts. Can I or can I not? Yes, sir. Yes, sir. So I can choose to create right kind of thoughts. I can choose to create any kind of thoughts. So I am the one who is the creator. So Atma ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅವರವರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ what they have inculcated, what they have imbibed, what all sanskaras they have, as per that they are going to only give out what they have. Am I right? Yes, sir. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಾನೆ. So Sir, you have, sir, yes ma, sir. please ask ಅಕ್ಕ. ಊಟ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಏನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ? Can everyone hear me? Yes, sir. Now we can hear. Okay, okay, okay. Okay, so everyone can hear me, Devre. So got it? So this is the thing. So I'll just give you a very brief thing of how to think only positive, because there was a sister who asked me yesterday how to think only positive because negative all come ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So fact is Atmana Swadharma is Shanti. Atmana Swadharma is always to think positive. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮೊದಲು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಣ ಏನೇನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಪೀಸ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಪವರ್, ಲವ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? Yes, sir. Absence of light is darkness. Am I right? Yes, sir. Yes. ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಕತ್ಲೆ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಝಾಡು ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತೀರಾ? ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ or you start taking a blower. What do? Light. Light switch on ಮಾಡ್ತೀರಾ. That means was there darkness there? Candle. Was there darkness there? Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ darkness ಇತ್ತಾ? Yes, sir. Light ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Very It's good. Light ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. absence of It is light. darkness. Very good. Absence of light is darkness. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನದು? Absence of peace. There is nothing called as Right. disturbance in this world. Okay, now let me ask you one question. Heat. Ice ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Temperature of ice. Is there anything called as cold? Cold ಇದೆಯಾ? Absence of hotness is Absence of heat is cold. Am I right? Correct? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. There is nothing called as cold. See, even 0 degrees centigrade, you are using the unit of another heat. You are using the unit of heat to measure cold. Am I right? Devre, where are you all? Yes, sir. Yes, sir. Now. Yes, sir. Okay. Correct. Sir. That means there is nothing called as cold. It is absence of heat.
ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್. Am I right? Yes, sir. So absence of silence is waste. So now you have to decide what you have. Please decide. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ? ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. Yes, Okay. ಇಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now you got it. How to think positive now? Yes, sir. Our original state itself is positive, devre. We have to just stay still and atmana ಏನು ಗುಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. Instead what we do, we inherit negativity from the outer world. Am I right? We inherit negativity from the newspapers, we inherit negativity from the news, we inherit negativity from some people. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. That is called as inherited sanskara. Inherited sanskara andre ಏನು? Acquired sanskara, will power sanskara. I have told you about the 5 sanskaras, right? Yes, Okay. sir. Okay. Now we have less than 1 minute time. So we'll end at this point, and tomorrow onwards we are starting a new chapter, Param Atma. So Rashmi Akka had the question initially, what is Atma? She has got the answer. Whether Atma is good or no, she has got the answer. I hope so. Alva, Rashmi Akka, where are you? Yes, sir. You got the answer, please? Yes, sir. Yes, sir. So you have the choice to make yourself good or not good. Every single soul True, has sir. the choice to make himself or herself good or not good. So this may get disconnected. So before it gets disconnected, 3 omkaras helana. If it gets disconnected, it is time is up anta. Okay na? So thank you all, and 3 omkaras please. Omkaras. Visualize the entire world and give Ashirwad, give blessings to the entire world. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.